La deuxième partie من حوارنا مع لو جيست وضيفتنا اليوم عبير نوري فورماتريس بورجوا اي ميك اب ارتيست. نذكر اللي نحكيو على لي برودوي كوزميتيك اليوم نهزكم اللي عالم التجميل ومجال التجميل. حكينا مع ضيفتي دونك على المرأة التونسية علاقتها بالمكياج، على لي برودوي انديسبونسابل، على لو شوا دي برودوي. مهم زيدا وقت اللي نحكيو مكياج نحكيو على لا فاليديتي نتاع لي برودوي هذوما، على لا كونسيرفاسيون نتاعهم، الفرق بين لو مكياج هوت جام اي لو مكياج موين جام. عبير نوري نعاود نرحب بيك. Asama. Merci على قبولك دعوتنا عبير. دونك vous êtes formatrice وهوني مهم انه وقت اللي المرأة باش تختار المكياج اللي يناسبها تلقى عبد اللي يوجهها، اللي ينصحها، اللي يعرف سون بوزوان، اللي بوتيتر تكون عندها افكار غالطه وتصلحهم لها زيدا. معناتها اذا كان انت بوندون دي زاني تستعمل في ان برودوي كي نتو كونفيان با بيان سور لازم يكون فما اللي باش ينبهك للشيء هذا. شنو الدور جوستومون تاع لي كونسيير دو فونت اللي انت تفورميهم؟ Bien sûr, la conseillère de beauté, c'est des professionnels de beauté. C'est vraiment des conseillères, elles doivent être متمكنين من les produits pour bien diriger باش توجه les clientes pour le choix اللي تحب عليه. Donc on forme les conseillères de beauté aussi pour qu'elles accompagnent les clientes d'une manière إنسانية على le choix du maquillage. Et aussi on forme l'équipe, on forme les conseillères pour qu'elles soient pour qu'elle détecte le type de peau de chaque cliente, pour pouvoir conseiller la cliente selon le type de peau. Et aussi تكون حنينة avec la cliente, c'est le plus, voilà, à l'écoute de la cliente باش تكون هي la cliente تكون مرتاحة وتكون معناها elle donne confiance à la conseillère de beauté. Donc c'est très important de former les conseillères de beauté pour pouvoir choisir les produits. واليوم فما معناتها أهمية كبيرة تتعطى للتكوين هذايا. معناتها اليوم اسكو ريالمون أي بلاصة أي بارفيومري باش تمشي لها أنت باش تختار المكياج نتاعك تلقى لا بيرسون هذايا كي فورمي؟ Oui, généralement, chaque parfumerie a des conseillères de beauté qui sont professionnelles et formées pour accompagner la cliente au choix. Et bien sûr, أكيد. L'expérience client كيفاش censé تكون معناتها إنك تحب تجرب، إنك تحب تشوف le produit، إنه la conseillère معناتها تجرب لك، تعمل لك هكا. Bien sûr. Elle teste le produit وغيره. كيفاش censé تكون معناتها l'expérience؟ Alors l'expérience لازم que la conseillère de beauté لازم تجرب أكيد، لازم تجرب للكليانت. ما تنجمش elle peut pas proposer les produits من غير ما تجرب للكليانت. لازم تجرب لها، لازم توري لها اللوك اللي تحب عليه هي، لازم en même temps تنصحها كيفاش تستعمل les produits. Ça c'est qui est très très important. ما تنجمش la cliente تاخد un produit ومن بعد في الدار مش باش تعرف تستعمله. لازم absolument تتبع على كليانت لحتى ما تفهمها وتوري لها la façon كيفاش باش تستعمل لو برودوي. باسكو aussi il y a des astuces اللي هي مهمة جدا que les conseillères يعرفوا يوصلوا le message à la cliente que les astuces c'est possible de les faire aussi à la maison وحدهم. Donc censé معناتها انها توريها حتى les petites astuces هذوما اللي يعتمدوهم les professionnels. Exactement, tout à fait. Et ça c'est vraiment, ça fait partie de leur travail d'être aussi à l'écoute de la cliente. يعني لازم vraiment الكليانت تكون هي مرتاحة في الشوا اللي هي حبت عليه. Sinon ça va pas être possible. Alors, انت en tant que formatrice وقت اللي تعمل التكوين هذايا شو اهم الحاجات اللي وانت مرأة زيدة ومعناتها تمشي تختار زيدة انت لي برودوي دو بوتي نتاعك، دونك تعرف جوستومون انه فما حاجات بتاتر اهم من غيرها، فما طريقة تعامل، فما زيدة حتى معناتها لا كونسيير دو فونت هي بيدها لا مانيير سا مانيير ديتر توري انه هي تعرف elle se maquille انه تعرف باش تقنع من بعد la cliente. Bien sûr. Ça c'est très important aussi. Je forme les conseillères de beauté ان حتى المظهر بتاعهم لازم يكون bien sûr des professionnels, des maquilleuses professionnelles. Elles doivent être très très bien maquillées, elles doivent être très présentables. حتى طريقة كلامهم elles doivent être vraiment très سايسة
avec les clientes, لازم تتبع على cliente. Et c'est vraiment très très important معناها طريقة التعامل avec la cliente. Ça c'est certain معناها لازم تكون كده. Est-ce que les conseillères de vente, هما بيدهم les conseillères en image? Oui, justement. Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. Depuis des années, j'ai beaucoup de clientes pour un conseil d'image. Plusieurs clientes, ils jouent مثلا عندي un entretien. Est-ce que تنجم تعملي un make-up pour un entretien ولا عندي عرس ولا عندي مناسبات. Et maintenant, après des années, يقولوا لي تتفكري النهار depuis des années mon premier entretien. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que c'est comme si حاسة إن أنا عملت معناها je fais partie d'une journée في حياتها. يعني mais c'est ça justement que la conseillère de beauté لازم تكون avec la cliente تكون نهار important لحياة la cliente que ce soit pour un choix. Donc c'est la même formation pour la conseillère de vente et Bidhal. La même formation pour la conseillère en image. Oui, exactement, tout à fait. C'est exactement la même chose qui معناها بدنا نقول vraiment إن لازم تتبعها jusqu'à ce que تتبعها sur la morphologie بتاعتها, sur le look بتاعها. ما تنجمش مثلا تعطي اون كليونت ان لوك اللي هي مش تابع المورفولوجي بتاعتها ومش تابع شخصيتها اللي هي سي تري امبورطون. دونك لازم فريمون تكون على ليكوت وتسمع لا كليونت شنو تحب عليه. Sinon, la reste n'est pas une bonne conseillère de beauté. Après, elle peut aussi l'orienter. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais chez un look peut-être ما يوتيش برشا ولا ما يتمشيش avec le reste. نحكيو على لبسة زيادة, على attitude, على façon d'être. Donc, oui, نجم زيادة تنصحها. أكيد, هي نجم تنصحها pour par exemple بطريقة très douce. إن اللوك هذا يكون أحلى وأحلى سي تنحي هكا, سي تحط هكا pour adoucir l'image. Oui, bien sûr, Akid. C'est un peu de la psychologie. Les conseillères de beauté, elles sont un peu psychologues في النقطة هذه aussi. وهذا يوري l'importance de la formation justement. Oui, justement. Il faut être formé pour justement pouvoir faire ça. Exactement. Les formations, ils sont continues. لازم ديما parce que la mode elle change, تتبدل. Il faut toujours former les conseillères de beauté selon la mode, selon les nouveaux produits. Il y a beaucoup de produits maintenant, il y a tout sur le marché, et elles doivent toujours être à la page. Et c'est pour ça c'est des formations continues. وانت عبير هكا هزتني للنقطة اللي نحب نحكي عليها اللي هما justement pour cette rentrée, pour cette saison, شنو هما les nouvelles tendances? Alors les nouvelles tendances de cette année pour la rentrée, c'est le make-up no make-up. اللي هو شفنا dans par exemple je vais donner un make-up non make-up même on les voit dans les actrices les musiciens. Par exemple je vais donner un exemple, Pamela Anderson وقت le Fashion Week, elle est venue sans maquillage. Et il y a beaucoup de jeunes maintenant, beaucoup de femmes بيتبعوا l'effet non make-up non make-up. Étant maquillée, elle est maquillée mais pas maquillée. يعني elle met du maquillage pas superposé mais très naturel. Et le teint glowy. Et c'est ça qui est tendance aussi. Le teint glowy, mais le teint glowy ou naturel, mais on peut rajouter des couleurs, barza chouaya, qui m'a le bleu, qui m'a le vert, qui m'a le rose, pour donner, exactement, pour donner un peu de peps au teint et donner un peu l'air très joyeux et le teint aussi très frais. C'est ça ce qui est tendance cette année. Il y a d'autres tendances. Est-ce que femme a des techniques aussi? Oui, exactement. Il y a la tendance aussi. Rim, c'est aussi sur le terrain maintenant. Ce que j'ai vu dernièrement et maintenant, ça fait depuis l'été, c'est l'eyeliner sirène. L'eyeliner sirène, en fait, ils se sont aspirés par la mythologie, par des créatures mythologiques, des sirènes mythologiques, makhlouqat mythologiques. Et le regard, il est attirant. Qu'est-ce qui consiste? Un eyeliner, un traçage d'eyeliner est superposé avec un autre eyeliner où il saccade au coin externe de l'œil. Ça, c'est les jeunes en raffolent et on voit partout, l'eyeliner sirène. Et on peut introduire avec l'eyeliner sirène des couleurs.
couleurs, des fards à paupières bleues, roses, bordeaux, pour chauffer un peu le look. Ça, c'est vraiment shabab, les femmes et les jeunes filles, talqa partout. Et c'est très joli, en fait, l'eyeliner sirène. Ça, c'est vraiment une tendance qui est qui est vraiment à la page, maintenant. En tout cas, نرجع la tendance, disons, basique, classique, facile, en apparence facile, mais le make-up, no make-up, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile parce que tout se base sur le teint. C'est ça. Et par exemple, le teint make-up, no make-up, il faut avoir un teint glowy, éclatant, un éclat, mais naturel. مش يعني un éclat, يعني وشك معنا le visage باش يزيد. Non, il va durer toute la journée, bien sûr. C'est une routine de make-up الواحد لازم يستعمله. Par exemple, أول حاجة لازم نحطوها c'est le primer اللي هو qui va préparer البشرة للميك-up ويخلي الفون دو تان يقعد نهار كامل. دونك نبدو بالبرايمر بعد الكريم الأساس هو الفون دو تان selon la couleur de la peau. Et bien sûr le teint, le fond de teint لازم يكون liquide, أما مش liquide un liquide mais un liquide glowy. اللي هو c'est la gamme Bourjois اللي عاملين toute une gamme healthy mix اللي هي vegan و clean وفيها les composants بتاعتها ils sont très hydratants en même temps, mais en même temps في فرد وقت يقعدوا نهار كامل. Donc il faut absolument mettre le primer بعد الكريم الأساس بعد الكونسيلر et après une touche de poudre pour finir pour donner l'effet naturel et à la fin un petit fard à joues couleur pêche rose باش الواحد on a l'impression que le sang circule sur le visage. L'effet bonine en fait. L'effet bonine, exactement, tout à fait. Mais en tout cas pour cette rentrée مانيش في المكياج اللي هكا très prononcé ظاهر برشا. On est plutôt dans la discrétion في البارد. في البارد, mais pourtant, il y a plusieurs défilés. Il y a aussi le maquillage gothique. D'accord. Et les gothiques mélangés, voilà, avec la bouche dessinée avec un contour noir, même bordeaux noir, et avec un rouge à lèvres très très foncé. Le bordeaux, ça c'est aussi à la mode. Mais بصراحة, il faut vraiment oser ce look. Donc, في مناسبات معينة. Mais je sais pas, في تونس, je crois pas, parce que les femmes في تونس, elles sont plutôt maintenant très fait le maquillage discrète, mais en même temps maquillées. Mais le gothique, pas trop. Pas trop. Alors, pour finir, عبير حكينا على les tendances. ذكرت أنت la gamme bourgeois هذيا healthy والكل. Donc اليوم كيما كل شيء en fait قاعدين نخمو de plus en plus في l'environnement متاعنا في صحتنا. On est vraiment dans une optique متاع إنه حياتنا تكون صحية أكثر سليمة أكثر. Donc اليوم برشا ماركات ماشية في إنه يكونوا فما des produits éco-friendly واللي فيهم cet aspect écologique. Oui, justement d'ailleurs j'en ai parlé sur le Healthy Mix, toute la gamme, elle est vegan et clean, mais aussi écolo. L'emballage يحافظ على المناخ, يعني ce qui est très très important. C'est vrai qu'il y a plus les marques بدوا يعملوا des produits, créent des produits en même temps bons pour la peau et en même temps qui se préoccupent للمناخ اللي هو حاجة جديدة لنا احنا في تونس. Généralement نلقاو dans d'autres pays, mais بداو les jeunes maintenant يفهموا qu'est-ce que ça veut dire un produit l'emballage écolo, même si elles ne vont pas nuire à la nature. Non, c'est très important. Les gammes, je suis vraiment très contente que les marques Badoui Amelo le packaging éco et pour l'instant c'est Bourjois l'amline éco l'emballage pour l'instant. En tout cas, merci عبير اللي شاركتنا خبرتك. Merci beaucoup. اللي حكينا معاك على هكا la mode et la beauté وعالم التجميل. شكرا لك عبير نوري. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je vous en prie Aïchek, merci à vous de m'avoir invité. Merci encore. ضيفتنا كانت la formatrice bourgeois et make-up artiste عبير نوري في la rubrique le guest chic business متواصلة حتى الماضي ساعة على اكسبريس اف ام. بعد لحظات la rubrique en vogue مع